پی ٹی ایم میں پنجاب کا الرٹ جاری، دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب میں سیلاب کا خدشہ، دریائے چناب میں پانی کی سطح 2.5 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا خدشہ۔ کمشنر ملتان، سرگودا اور ڈیرہ غازی خان انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مونسون بارشوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، پی ڈی ایم اے نے پنجاب کا الرٹ جاری کر دیا، دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران دریائے چناب میں سیلاب کا خدشہ، دریائے چناب میں پانی کی سطح 2.5 لاکھ کیوسک تک بڑھنے کا خدشہ۔ کمشنر ملتان، سرگودا اور ڈیرہ غازی خان انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سخی سرور اور کوہ سلیمان میں بارشیں، برساتی ریلیں بہہ نکلی۔ سخی سرور اور کوہ سلیمان میں برساتی ریلوں سے قبائلی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ کوہ سلیمان سے برساتی ریلیں آنے سے قبائلی علاقوں کے راستے منقطع، برساتی ریلوں نے زرعی رقبوں کے بند توڑ دیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سخی سرور اور کوہ سلیمان میں بارشیں، برساتی ریلیں بہہ نکلے۔ سخی سرور اور کوہ سلیمان میں برساتی ریلوں سے قبائلی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا، کوہ سلیمان سے برساتی ریلیں آنے سے قبائلی علاقوں کے راستے منقطع۔ رنگپور سرور والا کے مقام پر دریا میں 2 کمسن بچوں کے ڈوبنے کا معاملہ، ریسکیو نے دوسری بچی کی لاش بھی دریا سے نکال لی، لاش 20 کلومیٹر دور دریا سے برآمد ہوئی۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، رنگپور سرور والا کے مقام پر دریا میں 2 کمسن بچوں کے ڈوبنے کا معاملہ پیش آیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں پرویز اختر سے۔ جی پرویز، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ اڈا سرور والے کے قریب دریائے چناب کے مقام پر پیش آیا تھا، جہاں پر کل 2 کمسن بچے تھے، جن کی عمر جو ہے وہ بچی ہومنا نامی 8 سال اور سفیان جو ہے 9 سالہ بچہ کھیلتے ہوئے ان کے پاؤں پھسلنے کی وجہ سے یہ دریا میں جو ہے وہ گرے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ کل جو ہے وہ ریسکیو آپریشن شام تک جاری رہا، پھر اسے جو ہے اندھیرا ہونے کی وجہ سے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ آج دوبارہ سے پھر صبح جو ہے وہ سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ تو پہلے جو ہے وہ جو 9 سالہ سفیان تھے ان کی لاش کو جو ہے وہ دریائے چناب سے برآمد کر لی گئی، جو کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ڈوبنے والی بچی تھی اس کی لاش جو ہے وہ بھی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ دریا سے ریسکیو کی جانب سے جو ہے وہ برآمد کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے ان کو لاشیں برآمد کر کے ان کے گھر جو ہے ان کے لوایقین کو ان کے گھر پہنچا دی گئی تھیں وہاں لاشیں۔ سارا دن جو ہے وہ ریسکیو کی جانب سے جو ہے یہ آپریشن جاری رہا، جس کے جو ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر جو ہے وہ خود نگرانی بھی کرتے رہے۔ شکریہ پرویز اختر۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی آج سالگرہ، دوستوں کی جانب سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو مبارکباد، پولیس افسران کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی آج سالگرہ، دوستوں کی جانب سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو مبارکباد، پولیس افسران کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی آج سالگرہ، دوستوں کی جانب سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے، پولیس افسران کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی آج سالگرہ، دوستوں کی جانب سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو مبارکباد دی گئی، پولیس افسران کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ میپکو ریجن میں بجلی چوروں اور نادہندہ صارفین کے خلاف آپریشن جاری، ایک روز میں 177 صارفین بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف ڈے اینڈ نائٹ چیکنگ 13 اگست کو کی گئی، 170 افراد کے خلاف مقدمات کے لیے درخواستیں بھیجی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بجلی چوروں کے خلاف ڈے اینڈ نائٹ چیکنگ 13 اگست کو کی گئی، 170 افراد کے خلاف مقدمات کے لیے درخواستیں بھیجی گئی ہیں۔ میپکو ریجن میں بجلی چوروں اور نادہندہ صارفین کے خلاف آپریشن جاری، ایک روز میں 177 صارفین بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ بجلی چوروں کے خلاف ڈے اینڈ نائٹ چیکنگ 13 اگست کو کی گئی، 170 افراد کے خلاف مقدمات کے لیے درخواستیں بھیجی گئی ہیں۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں میپکو ریجن میں بجلی چوروں اور نادہندہ صارفین کے خلاف آپریشن جاری. ایک روز میں 177 صارفین بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. بجلی چوروں کے خلاف ڈے اینڈ نائٹ چیکنگ 13 اگست کو کی گئی. اور اب بات کریں گے پنجاب بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کا پھر سے آغاز. 2.5 ماہ کی چھٹیوں کے بعد سکول کھل گئے. پہلے دن سکولوں میں بچوں کی تعداد خاصی کم نظر آئی. کی چھٹیوں کے مزے ختم. اس دوران یوم آزادی بھی خوب منایا اور اب باری ہے پڑھائی کی. جنوبی پنجاب بھر میں سرکاری اور نجی سکول کھول دیے گئے. گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا پھر سے آغاز ہو گیا. طویل چھٹیوں کے بعد پہلے روز سکول میں طالب علم کی حاضری کم رہی. بچوں کا کہنا تھا کہ گرمی اور حبس کی وجہ سے کم بچے سکول آئے ہیں. اسکول جب ہم آئے ہیں تو صبح تو صحیح موسم تھا، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا ہے کہ گرمی بھی زیادہ ہے. اسکول میں گرمی کی انتہا اتنی ہے کہ پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور گرمی میں بالکل پڑھا بھی نہیں جا رہا بالکل. تو چھٹیاں اور ہونی چاہیے، گرمی بہت زیادہ ہے. صبح صبح حالانکہ گرمی نہیں ہوتی، لیکن اب گرمی کی شدت اتنی ہے کہ صبح صبح آئے ہیں اور ہمارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں. سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں نے مطالبہ کیا کہ چھٹیوں میں مزید 2 ہفتے کا اضافہ کیا جائے تاکہ گرمی اور حبس کی شدت کچھ مزید کم ہو جائے اور انہیں اسکول آنے جانے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسکولوں میں گرمی کے موسم میں پڑھنا ایک مشکل کام ہے. پہلا دن صرف گرمی میں گزرا. گرمی کی وجہ سے پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا اور جتنی گرمی پڑ رہی ہے میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ 1 ویک کی اور چھٹیاں دینی چاہیے، کیونکہ ان چھٹیوں میں نہ بندہ پڑھ سکتا ہے، صرف بندہ گرمی کرتا رہتا ہے. طالبات کا بھی کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں میں زیادہ تر بچے پیدل آتے ہیں، جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث کلاس روم میں بیٹھنا مشکل ہے. گرمی اور حبس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں. اگر 2 ہفتے بعد اسکول کھلتے تو موسم بہتر ہو جاتا. اسکولوں میں جہاں آج بچوں کی تعداد کم نظر آئی، وہیں بچے مطالبہ کرتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ان کی چھٹیوں میں اضافہ ہونا چاہیے. کیمرامین کامران حسن کے ساتھ الشفا آصف، ملتان. ملتان میں اسٹیشنری سامان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. اسٹیشنری سامان پر عائد 18% سیلز ٹیکس نے دکاندار اور طلباء دونوں کو پریشان کر دیا. غریب عوام کے لیے بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا. اسٹیشنری سامان پر 18% سیلز ٹیکس لگنے کے بعد پنسل، بال پین، کاپی اور کتابوں کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ. 15 روپے والی لیڈ پینسل 25 روپے، 20 والی بال پین 35 روپے کی ہو گئی، جبکہ سلیبس کی پرانی اور نئی کتابوں پر 100 سے 200 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی نے کاروبار تباہ کر دیا اور غریب کے بچے کے لیے تعلیم مشکل بنا دی ہے. اس ٹائم صورتحال بہت گمبھیر ہے. حالیہ ہی جو اسٹیشنری پہ 18% ٹیکس لگا ہے اور کاغذ کے اوپر بھی کئی گنا ٹیکس لگا ہے، اس کے حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ جو کتاب پہلے 160-70 روپے کی ملتی تھی وہ 333 سے 350 روپے کی ہو گئی ہے، اور جو کتاب تھی 200-250 روپے کی وہ 400 روپے کی ہو گئی ہے. جو پینسل تھی 15 سے 20 روپے کی وہ 25 سے 30 روپے کی ہو گئی ہے. اور حالات اس ٹائم اتنے گمبھیر ہوئے پڑے ہیں، ہم دکاندار پریشان ہیں. آپ مارکیٹ کا وزٹ کر کے دیکھیں، گاہک نظر ہی نہیں آتا. شہریوں کا کہنا تھا کہ چھوٹی چیزیں بچے جیب خرچ سے خرید لیتے تھے، اب وہ بھی ناممکن ہو گیا ہے. اب پرانی کتابیں بھی خاصی مہنگی ملتی ہیں. حکومت غریب عوام کے لیے تعلیم کا حصول آسان بنائے. بچے پہلے خود خرید لیتے تھے اپنے پاکٹ منی سے، اب پاکٹ منی اتنی ہے، پینسل اس سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. جو پینسل پہلے 10-15 روپے کی ملتی تھی وہ اب 25 سے 30 روپے کی ہو گئی ہے. تو بچے نہیں خرید سکتے. والدین بھی پریشان ہیں، کتابیں بھی مہنگی کر دی ہیں. پہلے جو کتاب 100 کی ملتی تھی اب وہ 400 کی ہو گئی ہے. نہ پرانی خرید سکتے ہیں، نو تو اس سے بھی ڈبل مہنگی ہو گئی ہیں. تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ مہنگائی کو کم کریں تاکہ بچے پڑھ سکیں. کافی بچے کاموں پہ لگ گئے ہیں، دکانیں پڑھائی چھوڑ دی انہوں نے مہنگائی کی وجہ سے. شہریوں نے حکومت سے مہنگائی میں کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان. ترنڈا محمد پناہ کے شہری گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے بلبلا اٹھے. کئی گھنٹے بجلی بند رہنے کی وجہ سے شہری دوہری اذیت میں مبتلا. شہر میں 8 اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گیا. گرمی اور حبس کے موسم میں بجلی لوڈ شیڈنگ عوام کے لیے امتحان بن گئی. ترنڈا محمد پناہ شہر میں 8 اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری. بجلی بندش کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہونے لگے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری کہتے ہیں گھروں میں پانی تک دستیاب نہیں ہوتا. 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਛੱਡेंगे ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹਨ. ਹਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਅਸਾਂ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਧਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ.
गर्मी और शदीद हब्स में मैपको ने शहरियों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। लोड शेडिंग की वजह से ताजरों के कारोबार ठप हो चुके। शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश हमारे लिए अजाब बन चुकी है। बच्चे गर्मी से निडाल हैं, लोड शेडिंग खत्म की जाए। ढेर सारी लोड शेडिंग से दुकाना ते आंदे से डे चले वेने से इतनी गर्मी दी शिद्दत है कि घरों दे विच पानी कै नहीं, लाइट बिल्कुल कै नहीं, बाल परेशान हैं गर्मी की वजह कनू, पानी भी कै नहीं बंदा इस्तेमाल करे। शहरियों ने मैपको के आला हुकाम से लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। अलीपुर में इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर मुकरम सुल्तान का कहना है कि शहर भर से तजावुजात हटा दी गई हैं। सीईओ ने बताया कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में एमसी स्टाफ, पुलिस शामिल है और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाएगा। अब बात करेंगे पाकिस्तान पोस्ट की कौमी हीरो फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम से मोहब्बत। जीपीओ मुल्तान ने पाकिस्तान ओलंपिक स्टार अरशद नदीम का यादगारी टिकट जारी कर दिया। यादगारी टिकट के शौकीन अफराद ने पाकिस्तान पोस्ट की इस काविश को खूब सराहा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अरशद नदीम की कामयाबी की वजह से पाकिस्तान की कौम का ये जश्न आज़ादी पहले से काफ़ी मुनफरिद और काफ़ी खुशगवार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को 32 बरस बाद अरशद नदीम ने ओलंपिक 2024 में सबसे लंबी जेवलिन थ्रो फेंक कर एक रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। न सिर्फ ये पाकिस्तान की 32 साल कामयाबी थी, बल्कि ये 118 साल तारीखी रिकॉर्ड टूटा। तो इसके एजाज में पाकिस्तान का हर इदारा, हर शख्स मुख्तलिफ तरीकों से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अरशद नदीम चूंकि कौमी हीरो बन चुके हैं, पाकिस्तान का फख्र बन चुके हैं, जनूबी पंजाब की शान बन चुके हैं, तो उनके एजाज में जहां हुकूमत की जानिब से कई इनामात का ऐलान किया गया है, मुख्तलिफ कारोबारी सियासी शख्सियात से उनको इनामात दिए जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान पोस्ट का भी कल ये ऐसा कदम देखने को मिला कि उन्होंने अरशद नदीम के एजाज में एक यादगारी टिकट जारी की है, जिसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। ये टिकट्स इन दिनों फंक्शंस तो नहीं है, इनमें कोई काम नहीं आती, लेकिन जो लोग टिकट्स को कलेक्ट करते हैं ये उनके लिए बनाई गई है और बड़ी तादाद में ये टिकट जो है वो प्रिंट की गई है। और हमने देखा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मेन जीपीओज है वहां भी टिकट अवेलेबल है और लोग इस टिकटों को आके मुसलसल खरीद रहे हैं। तो ये अरशद नदीम हमारे जो ओलंपिक स्टार है उनकी जो एजाजात है उनमें एक अच्छा इजाफा है कि एक कदीमी इदारा पाकिस्तान पोस्ट, एक बड़ा रिवायतों का अमीन इदारा जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका चल रहा है हमारे इकोनॉमिक्स में, इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने अरशद नदीम के एजाज में ये टिकट जारी किए जो हमेशा से इस इदारे की तारीख में शामिल हो जाएगी। और वो लोग जो अपना मशवरा रखते हैं ऐसी टिकट्स को कलेक्ट करना, वो भी इस टिकट को खरीद रहे हैं। तो ये कौम की जानिब से और इदारों की जानिब से अरशद नदीम से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, जिसका जो एक अहसन कदम जो अभी सामने देखने को आया वो टिकट जारी करना है। इस हवाले से चीफ पोस्ट मास्टर आरिफ खान न्याजी उनका कहना था कि हमें अपने हीरो पर फख्र है जिन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है और उनके नाम पर हमने ये टिकट जारी की है जो हमेशा जीपीओ की जानिब से उनके एजाज में तारीख के पन्नों में मौजूद रहेगी। और ये चूंकि अरशद नदीम जो है वो एक देहाती एरिया से उठ के जाने वाले हैं, कम वसाइल में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो वो इस हवाले से वो नई नस्ल के लिए, नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, जिसके लिए उनके एजाज में इस तरह के कदम उठाना बड़ा जरूरी है ताकि बाकी लोगों के लिए मिसाल रहे और मजीद ऐसी कामयाबियां जो है वो देखने को मिले। जी शुक्रिया शकील सुल्तान। अगर अब बात करेंगे मुल्तान पुल बरारा रोड पर 6 माह कबल होने वाला क्राउन फेलियर ताहाल पुर ना किया जा सका। क्राउन फेलियर की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान पुल बरारा रोड पर 6 माह कबल होने वाला क्राउन फेलियर ताहाल पुर ना किया जा सका। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। करते चलें अगर क्राउन फेलियर की तो 6 माह कबल होने वाला जो क्राउन फेलियर है वो ताहाल पुर ना किया जा सका। ये पुल बरारा के मेरे पीछे जो है वो नज़र आ रहा है आपको कि शहरियों को किस कदर मुश्किलात का सामना, जो शहरी अगर गुजर कर आ रहे हैं वो यकीनन एक महाज पार कर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना है इस रोड पर और आप लोग जैसे आए हैं कितने मुश्किलात का सामना? मुश्किल तो भाईजान बहु है ना, सारी मुश्किल तुम्हारे सामने, बंदा क्या करे।
इनू नालियां बंद हैं, इनू सड़क गलियां जो बंदा आ नहीं सकता। ये बताएं कि एक आम शहरी की जिंदगी पर हुकूमत को टैक्स भी दे रहे हो, सारी चीजें भी दे रहे हो, फिर भी इतनी मुश्किलात का सामना है। क्या आप लोगों को पहाड़ अबूर करके गुजरना पड़ता है? ये शहर का मेन रोड है, हादसा भी हो सकता है। कुछ कहना चाहोगे जिले इंतजामिया? जाहिर बात है कि ये प्रॉब्लम सामने है, अब आप लोगों के भी है। इन चीज़ों को हाईलाइट होने की ज़रूरत है, जो कि ये लोग नहीं होने देते या ये लोग नहीं करते। आपके सामने है, इसमें पिछले दिनों किसी का हेलमेट गिर गया, कोई बंदा यानी कि मोटरसाइकिल से स्लिप होकर गिर गया। ये है, ये चीज़ें, ये मसाइल जो हैं ये हमारे लिए सिर्फ इस जगह पे नहीं है, ये मुख्तलिफ जगहों पर है। इसके लिए जो है ना नीड टू इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, चाहे मोटरसाइकिल हो या साइकिल। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? बस रहने का टाइम नहीं है मेरे पास। और मुश्किलात का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है। आप भी साथ ही हमारे जो है वो मौजूद हैं और लोगों की तरफ चलेंगे कि वो इस हवाले से कितनी मुश्किलात का शिकार है। ये बताएं कितना अरसा हो गया जी इसको इसी तरीके से? इसको महीना डेढ़ होने वाला है, बहुत तंग हुए खड़े हैं हम। जब आप गुजरते हैं तो कितनी मुश्किलात होती है? बहुत होती है, बहुत होती है। हमारी तो एक देख भी गिर गई है इसके नीचे। हाँ, जो है वो भी गिर गई है और ये रश जो है आप मेरे सामने देख सकते हैं। अम्मा जी, मुश्किलात का सामना है यहाँ से गुजरते हुए? बहुत ही मुश्किल है बेटा, देखो कितनी मुश्किल है। कितना अरसा हो गया इस तरीके से गुजर रहे हैं आप लोग? महीना डेढ़ महीना तो हो गया। महीना डेढ़ महीना तो हो गया बेटा। कुछ कहना चाहोगे हुकूमत को, इंतजामिया को? कहना तो यही चाहने अभी जड़ी है सहूलत करना, हुकूमत सहूलत करे, और की कहना चाहना बेटा, हुकूमत सहूलत करे। मेरा कैमरामैन अगर उस साइड के मनाजिर दिखा सके तो मुश्किलात का सामना है। रश जो है वो खासा आपको नजर आ रहा है कि एक छोटा सा रास्ता जो है वो सिर्फ छोड़ा हुआ है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। और भी शहरियों की तरफ चलेंगे और उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि एक और दरिया का सामना था मुनीर, मुझको मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। शहर की बैक साइड के अगर आपको मनाजिर जो है वो दिखा सकें कि शहरी जो है वो गुजरने के लिए मोटरसाइकिलों से उतर कर जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। और फिर जो मंजर कशी है यहाँ की वो यकीनन मुश्किलात का सामना शहरियों क्रिएट कर रही है। क्या कहेंगे, कितने अरसे से ये सूरत हाल यहाँ पर देख रहे हैं? यार ऐसे इन्होंने यार यहाँ ये तकरीबन राउंड अबाउट दूसरा माह चल रहा है यहाँ पे ना, तो ये हुआ है। अभी तक तो कोई यहाँ प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है इनका, बस ये बना के छोड़ दे इन्होंने। भी छोटे बच्चे हों या स्कूल वाले हों, किस तरह का मंजर? ऐसी बात है, सारे ही तंग है, छोटे बच्चे बड़े सारे सभी तंग है। सभी तंग हैं। अरसा दराज हो गया यहाँ पर ये काम हो रहा है, 6 महीने से अभी तक नहीं हो रहा। मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल कर लिए गए, क्या कहें? सर बड़े परेशान हैं, आज कोई 15-20 दिन हो गए हैं। गलियों से जा, बड़ी ट्रैफिक, स्कूल के बच्चे, हम बड़े परेशान हैं। इसका कोई मुतबादिल बेहतरीन हल किया जाए, कोई हल जो है वो किया जाए। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। टैक्स भी देते हैं हुकूमत को, सारे मामलात करते हैं। शहर का मेन रोड है, 6 माह कबल क्राउन फेलियर हुआ, अभी तक पूर्ण नहीं किया जा सका। खड्डा खोद दिया गया है, शहरी मुश्किलात का शिकार है, क्या कहेंगे? बस जी, खाने के तरीके हैं, किसी भी तरीके से खाया जा सकता है। ये पाक वतन अल्लाह ताला की वजह से बचा हुआ है। बाकी जो भी यहाँ पे हुक्मरान बैठे हैं सिर्फ उनका काम है कि जेबें करें। फैमिलीज भी तंग हो रही। मुल्तान पुल बरारा रोड पर 6 माह कबल होने वाला क्राउन फेलियर ताहाल पुर ना किया जा सका। क्राउन फेलियर की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। क्राउन फेलियर के बायस हादसा भी मामूल बन गए हैं। शहरियों का बताना है कि इंतजामिया क्राउन फेलियर पर पुर करने के लिए शायद किसी बड़े हादसे की मुंतजिर है। क्या इंतजामिया किसी बड़े हादसे के मुंतजिर है, फिर इस रोड को बनाया जाएगा? पहली बात अब देखें, काफी अर्सा हो गया इसको। पहले उन्होंने बना लिया रोड, पहले टूटा हुआ था पूरा रोड, लोधी कॉलोनी तक सारा इन्होंने बना लिया रोड, फिर उसको फिर तोड़ दिया। गलियों से जाए पानी, जहाँ से जाए पानी, तंग होते हैं, खड्डों के ऊपर नीचे गिर गए हम गए, उनका क्या जाना है, वो तो बैठे हैं मजे से, हम तो गए। यहाँ से गुजरेगा उसको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। कुछ और जो है वो यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि मुश्किल का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। चाचू जी, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? बस सामने ही आपके सारी चीजें हैं, सामने ही है कि
वसीम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे बहावलपुर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया गया। बहावलपुर डीएसपी सिटी यूनस की रोही से गुफ्तगू। डीएसपी सिटी का कहना है कि पुलिस के इंतजामात के बायस एक भी हादसा नहीं हुआ। मज़ीद असला जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। 14 अगस्त की रात को बहुत ज़्यादा हुल्लड़बाजी होती है किसी भी शहर में और इस हवाले से नक्श अमन का भी खतरा होता है। कैसी गुजरी है कल की रात और इसके हवाले से क्या प्लान किया गया था बहावलपुर पुलिस की जानिब से? डीएसपी सिटी यूनुस भुट्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कितने बच्चों ने वैन व्हीलिंग की, हुल्लड़बाजी की, या आप लोगों ने टोटली कंट्रोल रखा? जरा अपडेट दीजिएगा बहावलपुर में क्राइम के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये अल्लाह का शुक्र है कि 14 अगस्त का इवेंट भावलपुर सिटी के हवाले से बड़ा पुरअमन रहा है और आईजी साहब डॉक्टर उस्मान साहब की पॉलिसीज़ और आरपीओ और राय बाबर साहब और डीपीओ असद सरफराज साहब की हिदायत के ऊपर तमाम रात और तमाम जितना भी ये टाइम था 14 अगस्त का और 13 अगस्त की शाम से स्टार्ट लेके तमाम ड्यूटीज़ जो है ना पुलिस फोर्स खड़ी रही है। डॉल्फिन, इसके अलावा मोटरसाइकिल स्क्वाड, तमाम SHOs और इसके अलावा इजाफी नफरी भी डीपीओ साहब ने डिप्यूट की हुई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरे भावलपुर में कोई एक भी इवेंट इसका जो है वो नहीं सामने आया, ना ही कोई रिपोर्ट हुआ है, ना ही कोई FIR हुई है। अगर कोई होता तो यकीनन हम सारी रात बाहर रहे, यकीनन उसके ऊपर एक्शन होना था, यकीनन उस पर एक्शन लेते। लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि बहावलपुर की सड़कों पर नौमर बच्चे भी ड्राइविंग करते रहे, पटाखे भी सारी रात बजते रहे। लेकिन ये वाकई माइनर केस है। असल केसेस ये हैं कि कोई नक्शे अमन ना हो, वन वे की खिलाफ वर्जी ना हो। शुक्रिया महमूद ज़हीर। और अब बात करेंगे वादी सूंद हेल्थ कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब मलिक मोहम्मद आसिफ का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, एमरजेंसी लेबर रूम, लेबॉर्ट्री, एक्सरे मशीन का मुआयना किया, मरीजों की अयादत की और अद्वियात की फराहमी बारे इस्तफसार। डिप्टी MS मोहम्मद जावेद ने तफसीली ब्रीफिंग दी। शहरियों को मियारी सहूलियात फराहम करना पंजाब हुकूमत का अज़्म है।